Hello student, in previous lecture we are completed isomer introductory part as well as classification of this isomerism. In isomerism you know very well what is the chain isomerism and what is the position isomerism. For identification of the chain and position, write down the IUPAC name of that organic compound, then automatically if parent chain is different, that one is chain isomer, and the position of functional group either multiple bond or substituent is different, then that one is the position isomer. Now today I am going to discussing with you how to write the right isomer, that is chain or position. See toward the board. Suppose we have a molecular formula. C5H12. Now they ask you the question, how many total isomer are possible for this molecular formula, chain or position, total number of isomer. So how to write the total number of isomer for this? You first write first member of the pentane. The first member of the pentane is CH3, CH2, 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 CH3. What is the name of this compound? This is the N-pentane, or IUPAC name is pentane. आता हा झाला पहिला. How to write the second? Now this is a parent chain of 5 carbon ना. While writing the second, you just degrade 1 carbon or decrease 1 carbon. एका कार्बनची चेन कमी करा, मग पेंटेन बिकम ब्यूटेन ना, मग ब्यूटेनचं काढा. मग ब्यूटेनचं काढल्यानंतर व्हॉट द स्ट्रक्चर बिकम CH3. मग व्हेन इट बिकम द ब्यूटेन, देन एक मिथाइल ग्रुप ऑटोमॅटिक तुमचा ब्रँच होईल ना. 1 मिथिल ग्रुप बिकम द ब्रँच, बिकॉज आपण जो कार्बन कमी केला, एक कार्बन कमी केला म्हणजे एक मिथिल तयार झाला, आणि त्यात मिथिल बिकम अ ब्रँच इन द ब्यूटेन. मग त्याला ब्रँड करा ब्यूटेन, CH3 बॉन्ड CH2 CH3. आलं लक्षात? मग आता तिसरं स्ट्रक्चर काय करणार, यू चेंज द पोझिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप. समजा मी याला इथं नेलं, इथं तर नेऊ शकत नाही. इट इज नॉट पॉसिबल टू राईट हिअर अँड हिअर, बिकॉज इफ वी राईट हिअर देन द सेम स्ट्रक्चर बिकम दॅट इज पेंटेन. मग याला इथं नेलं, व्हॉट इज IUPAC नेम, 2 मिथिल ब्यूटेन. इथं नेलं तरी 2 मिथिल ब्यूटेनच होईल ना. मग इकडे नेऊन काय फायदा आहे का? इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव, म्हणजे पॉसिबल नाही. मग आता इफ position of this methyl group we can't change, after changing the position same structure will be possible, therefore no need to change the position because identical structures arise. Now again decrease 1 carbon atom. मग मला सांगा, पुन्हा एक कार्बन तुम्ही कमी केला तर 2 मिथिल होतील किंवा एक इथाइल होईल ना. मग मीन्स व्हॉट, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3. So these 3 are the isomer of C5H12. What is relation between these 3? All these 3 are the chain isomer. Why? Because parent chain contain 5 carbon, parent chain contain 4 carbon, and parent chain contain 3 carbon. Is it okay? 100%. So what is relation between 1, 2 and 3? These 1, 2, 3 are the chain isomer. कळलं तुम्हाला? आता सेकंड बघू आपण. Suppose we have molecular formula C6H14. Now C6H14, which is the first structure of C6H14, that one is CH3 bond CH2 bond CH2 bond CH2 bond CH2 bond CH3, that one is N-hexane, that one is hexane. आता पुढचा आयसोमर तुम्ही कसा करणार, तुम्ही एक कार्बन कमी करा आणि आफ्टर डिक्रीजिंग 1 कार्बन फ्रॉम पॅरेंट चेन, that 1 carbon branch become the methyl ना. 1 carbon branch means methyl, very simple. मग after decreasing 1 carbon, the second structure become like this, CH bond CH3 bond CH2 bond CH2 bond CH3. Now is it possible to change the position of methyl? Now what is the name of this compound? 2-methyl pentane. Yes. मग याला जर तुम्ही इथं घेतलं तर नेम ऑफ द कंपाऊंड बिकम 3-methyl pentane. मग ते स्ट्रक्चर नवीन असेल ना, मग पोझिशन बदला, याला इथं घ्या आता. देन याला तिथं घेतल्यानंतर व्हॉट इट बिकम, CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3. नाउ दिस इज न्यू स्ट्रक्चर ना, and this is called as the 3-methyl pentane and this is the 2-methyl pentane. आता पुढे काय करा, मग याला पुन्हा इथं घेऊन बघा. नाव वी मूव दिट मिथाइल ग्रुप टू दिस कार्बन आयटम. मग हे जर इथं घेतला तर नाव काय होईल, 2-methyl pentane होईल ना. सेम स्ट्रक्चर मिळेल तुम्हाला. हे इथं आले तर हेच मिळेल ना, म्हणून वी कांट मूव नाव मिथाइल ग्रुप. आता काय करा, 2 कार्बन कमी करा. आफ्टर डिक्रीजिंग 2 कार्बन फ्रॉम द पॅरेंट चेन, then the branch become either 2-methyl or 1-ethyl.
इथं एकच कार्बन कमी केल्यामुळे मिथिल झाला. आता 2 कार्बन कमी करा PC मधनं. नाउ आफ्टर डिक्रीजिंग 2 कार्बन, नाउ पॅरेंट चेन कंटेन ओनली 4 कार्बन ना. मग स्ट्रक्चर काय असेल तुमचं आता 2 कार्बन कमी केल्याच्या नंतर? द स्ट्रक्चर बिकम लाईक दिस. CH3 bond C bond CH3 bond CH3, then bond CH2 bond CH3. Now this is the structure after decreasing the 2 carbon atom. Now what happened here after decreasing 2 carbon? Then what is the name of this compound? The name of this compound become C 2,2 dimethyl butane. मग पुन्हा दोघांची एकदाच पोझिशन बदलून बघा. इट इज पॉसिबल ऑर नॉट? पॉसिबल आहे का? बघा चेंज करून बघा, तुम्हाला कळेल. समजा असं वाटलं की आता दोघांना आपण पुढे लिहू. सपोज वी राईट लाईक दिस, then the name of this compound also become the 2,2 dimethyl butane ना. Therefore we can't change the position of simultaneously 2 methyl group to the next carbon atom. ते शक्य नाही. मग काय करा, एका मिथाइलचे फक्त चेंज करा. यू चेंज ओनली 1 मिथाइल ग्रुप. After changing only 1 methyl group, this become the CH3 and finally this become the CH3 and finally this is the CH3. Now what is the name of this compound? 2,3 dimethyl butane. So the name of this compound is hexane, 2-methyl pentane, 3-methyl pentane, 2,2 dimethyl butane, and then finally this is what? 2,3 dimethyl butane, right? आता is it possible to write the ethyl branch? Not possible. का? We can't write the ethyl branch on second carbon atom. बघा 2 मिथिल म्हणजे 1 इथिल होईल ना. समजा तुम्हाला वाटलं असं करावं, CH3 bond CH. Now we write here ethyl branch CH2 CH3 and CH2 CH3, right? How it is possible? What is IUPAC name? 1 2 3 4 5 3-methyl pentane. This is 3-methyl pentane. Then we can't write ethyl branch on the second carbon atom. So all these are the isomers of hexane. So what is relation between 1 2 3 then what 4 and then 5? If I ask you the question like this, what is relation between 1 and 2? These are the chain isomer. Why? Hexane, pentane, parent chain is different. What is relation between 2 and 3? The name of this compound is 2-methyl pentane. This is 3-methyl pentane. 2 3 parent chain is same but position is different na. Therefore these two are the position isomer. What is relation between 3 and 4? Parent chain is different. But is the parent chain. म्हणून these with this chain isomer. What relation between these two? These are the position isomer. म्हणजे this is very simple to identify whether the given compound is either chain isomer or position isomer or all these things. आता मी तुम्हाला 7 कार्बनचं काढून दाखवतो. आय नो दिस इज व्हेरी क्रिटिकल अँड व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड, पण तुम्ही घाबरू नका. एकदा ते लक्षात आलं की तुम्हाला सगळं कळून जाईल. ओके, व्हेरी सिस्टमॅटिक. हे कळलं का तुम्हाला? If you have any problem, then write down name of this compound is. What is the name of this compound? This is pentane. This is 2-methyl butane. That one is pentane. This is 2-methyl butane. What is difference between pentane and 2-methyl butane? Parent chain is different. Therefore, these are the chain isomer. What is the name of this compound? 2,2. Then this is dimethyl 2,2 dimethyl propane. मग मला सांगा, सगळ्यांची पॅरेंट चेन वेगळी ना. पेंटेन, ब्युटेन, प्रोपेन, ऑल दीज आर द चेन आयसोमर. आता इथं बघा, याचं नाव काय? द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज हेक्झेन, राईट? द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज हेक्झेन. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? दिस इज कॉल्ड एट द 2-methyl pentane. येस, ऑफकोर्स द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज 2-methyl pentane. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज 3-methyl pentane. The name of this compound is 3-methyl pentane. What is the name of this compound? This is called as 2,2 2,2 then finally dimethyl 2,2 dimethyl butane. What about name of this compound? 2,3 2,3 this is dimethyl butane. आता मला सांगा, what is relation between first and second? Hexane, pentane, parent chain is different, chain isomer. What is relation between first and third? Again chain isomer. What is relation between second and third? 2-methyl pentane, 3-methyl pentane, parent chain is same but position of methyl group is different na. Therefore these two are position isomer. What is relation between third and fourth? Chain isomer, pentane, butane, chain isomer. What is relation between fourth and fifth? 2,3 dimethyl butane, 2,2 dimethyl butane, parent chain is same but position of
substituent is different. Therefore, these are the position as well as chain isomer. These are the relation between position and chain isomer. आता मी तुम्हाला आणखी एक सांगतो, सी टुवर्ड दिस, सी टुवर्ड दिस. मी तुम्हाला आणखी एक सांगतो. आता कधी कधी व्हॉट टाईप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क यू. आता ते काय करतात, समजा आता हा 5 कार्बन आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल दिस इज 5 कार्बन. लिसन व्हेरी केअरफुली. आय विल गिव्ह यू सम अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल रिलेटेड विथ दिस. आता मी तुम्हाला 7 कार्बनचं काढतो आधी, 7 कार्बनचं, नंतर आपण पुढे बघू. सी नाव हाऊ टू राईट द नंबर ऑफ आयसोमर. This is very difficult to write the number of isomer in MCQ examination because it requires some time. पण तरी एखादा प्रश्न आला, if they ask you one question, then you must know how to write the number of isomer. See, another example, I will give you another example. For example, molecular formula C7H16. This is a molecular formula. C7H16. Now, how many total isomer are possible by this molecular formula? Such type of question may be asked to you. Now, it is very difficult to write now C8, C9, that become the very big structure, more and more structure, but up to C17 you must know. Now, what is the rule for writing all the structure or all the isomer? First rule, what is the first rule? You write on first member, that is straight chain alkane. मग आता स्ट्रेट चेन अल्केन कोण असेल? CH3, CH2, 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 CH3. This is a straight chain alkane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राईट. आता पुढचं स्ट्रक्चर कोणचं काढणार तुम्ही? एक मिथिलची ब्रँच कमी करा. नाव दिस इज हेप्टेन. मग एक मिथिल कमी केल्यावर पॅरेंट चेन बिकम हेक्झेन ना. मग तो मिथिल काय होईल? ॲज अ ब्रँच येईल हेक्झेनमध्ये, राईट. दॅट मिथिल ॲक्ट ॲज अ ब्रँच इन द हेक्झेन. मग आता हेक्झेनची पॅरेंट चेन लिहा. हे झालं पहिलं स्ट्रक्चर. मग दुसरं स्ट्रक्चर कोणतं येईल? CH3 बॉन्ड CH. मग इथं तुम्ही ब्रँच लिहा. इथं ब्रँच लिहिता येत नाही ना, हे तर हेच होईल ना. मग CH3 देन 6 कार्बन 3, 4, 5 आणि 6, राईट. दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर, 1 मिथिल ब्रँच, राईट. If the in heptane 1 methyl become branch, then PC become 6 carbon, that is hexane. Heptane become hexane. आता नेक्स्ट काय करायचं? चौथ्या स्ट्रक्चरमध्ये काय करायचं? मिथिलची पोझिशन बदलायची, राईट. आता मला सांगा, याचं नाव काय होतं? व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? याचं नाव होतं तुमचं हेप्टेन, बरोबर. याचं नाव होतं हेप्टेन. आता व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? दिस कंपाऊंड बिकम 2 मिथाइल हेक्झेन, राईट. दिस कंपाऊंड बिकम 2 मिथिल हेक्झेन. नाउ टेल मी व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर? पॅरेंट चेन इज डिफरंट, हेप्टेन हेक्झेन, देअरफॉर दीज आर द चेन आयसोमर. हे तर कळलंच ना. आता नेक्स्ट स्ट्रक्चरमध्ये काय करायचं? थर्ड स्ट्रक्चरमध्ये मिथिलची पोझिशन बदलायची. पोझिशन बदलून बघा. CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 CH3. Yes. Now what is the name of this compound? The name of this compound become 3-methyl hexane. Of course, this is become 3-methyl hexane. How? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-methyl hexane. Now what is the relation between second and third? 2-methyl hexane, 3-methyl hexane. Parent chain is same, but position of substituent is different na. Therefore these two are the position isomer, correct? What is relation between first with second and third? Chain isomer. कारण second and third ची parent chain hexane आहे, correct? मग आता पुन्हा चौथा कसा काढायचा? पुन्हा मिथिलची पोझिशन बदला. याला इथं घ्या. मग याला इथं घेतल्याच्या नंतर पुन्हा नंबरिंग इथनं सुरुवात करावं लागेल तुम्हाला. समजा लिहून बघू आपण. सपोज यू डोंट बी कन्फ्यूज. CH3 CH2 CH. आपण काय केलं? इथं घेतलं. आता CH3 CH2 CH3. आता याचं IUPAC नाव सांगा. IUPAC नाव सांगता नंबरिंग इथनं आहे ना, इथनं सुरुवात होईल ना, का इट इज क्लोजर टू द ब्रँच. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-methyl hexane. तेच स्ट्रक्चर तुम्हाला मिळेल. म्हणजे हा आयसोमर होऊ शकत नाही. म्हणजे संपले, राईट. म्हणजे एक मिथिल ब्रँचचे 2 आयसोमर पॉसिबल आहेत. ते म्हणजे कोणते? 2-methyl hexane, 3-methyl hexane, राईट बाळांनो. आता याच्यानंतर बघा, सी द नेक्स्ट वन. आता काय करा? 2 कार्बन कमी करा. नाव आफ्टर डिक्रीजिंग द 2 कार्बन, द पॅरेंट चेन हेक्झेन बिकम पेंटेन. का तर 7 मधनं 2 गेले, 5 राहिले. पॅरेंट चेन पेंटेन. नो दॅट ब्रँच ऑफ दॅट 2 कार्बन आयदर 2 मिथाइल और 1 इथाइल. प्रश्नच नाही ना. व्हॉट इज द ब्रँच ऑफ 2 कार्बन आयटम? 2 कार्बनची ब्रँच कोणची होईल? एकतर 2 मिथिल ग्रुप होतील किंवा 1 इथाइल ग्रुप होईल. आयदर 2 मिथाइल और इथाइल, बरोबर.
Now see what happened here. Now see, now suppose we consider first 2-methyl. CH3 bond CH3 bond CH3 bond CH2 bond CH2 bond CH3. Obviously 1 2 3 4 5 6 7, obviously 7 carbon. Now this is 2-methyl. आता काय करा, दोन्हीची पोझिशन एकदाच बदला. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 2,2 देन व्हॉट? Dimethyl 2,2 dimethyl pentane. Yes or no? The name of this compound is 2,2 dimethyl pentane. Now what's happened? You change the position of simultaneous 2-methyl group. मग या दोघांना इकडे मूव्ह करा, या दोघांना इकडे मूव्ह करा. मग दोघांना तिकडे मूव्ह केल्यावर काय होईल बघा आता? CH3 bond CH2 bond C, here CH3, here CH3 and here CH2 CH3. 1 2 3 4 5. Now what is the name of this compound? Name of this compound is 3,3 dimethyl pentane. Of course. What is relation between these two? These two are position as so. 2,2 3,3. Parent chain is same, pentane. आता काय करा, एकाच मिथाईल, आता पुन्हा ह्या दोघाला इकडे न्या, हे स्ट्रक्चर तयार होईल ना, 2,2 होईल ना, म्हणून याला इकडे नेता येत नाही दोघाला. आता एकाची पोझिशन बदला, फक्त एकाची पोझिशन बदला. मग एकाचीच पोझिशन बदलल्याच्या नंतर तुम्हाला 6वं स्ट्रक्चर कोणतं मिळेल? एकाचीच पोझिशन बदलल्यावर CH3 CH, इथे काय तुमचा CH3, देन हिअर CH3 अँड देन CH2 CH3, राईट. After changing the position of only one methyl group, this methyl remains same, but याला तुम्ही इकडे घेतले. मग what is the name of this compound? 2,3 dimethyl, then this is a pentane. But after all it is pentane na, pentane. 2 2 2 3. What is the relation between 6 and 4? Position. 5th and 6th position, because 3 3 2 3. But parent chain is same na, pentane. आता काय करा, पुन्हा ह्या मिथाईलला इकडे घ्या, नवीन स्ट्रक्चर मिळतं का बघा. येस, बिकॉज दिस इज 7. इफ यू राईट लाईक दिस, CH3 बॉन्ड CH3, पुन्हा इथे काय झालं CH2, पुन्हा इथे काय CH3 बॉन्ड CH3, राईट. 1 2 3 4 5. Now what is the name of this compound? 1 2 3 4. It means 2,4 dimethyl pentane. 2,4 dimethyl pentane, right. मग आता बाळांनो मला सांगा 2 3 dimethyl pentane, 2 4 dimethyl pentane, structure is different, therefore again these two are the position as समोर. आता याला इकडे घ्या, मग याला इकडे घेतलं तर काय होईल? नंबरिंग कितना होईल? 1 2 3, मग 2 3 होईल ना. मग आता ह्याचा विषय संपला. आता याच्यापेक्षा वेगळं तुम्ही लिहू शकत नाही. मग आता 2 मिथिल ब्रँच संपला. आता मग 2 मिथिलच्या ऐवजी एक इथाइल पण ब्रँच होऊ शकते ना, एक इथाइल पण. बट इथिल ब्रँच नेवर बिकम द सेकंड कार्बन, पण तिसऱ्या कार्बनला होऊ शकतं ना इथिल ब्रँच, राईट. मग नेक्स्ट स्ट्रक्चर काय? व्हॉट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर? 8 स्ट्रक्चर. 1 2 3 4 5 6 7 8. मग 8 स्ट्रक्चर असेल तुमचं CS. इथं तर तुम्ही इथिल ब्रँच लिहू शकत नाही. ऑन सेकंड कार्बन वी कांट राईट द इथाइल ब्रँच, राईट. Then put here CH, finally here CH2 CH3, finally here CH2 CH3. बघा बरं 7 कार्बन आहेत का? 1 2 3 4 5 6 7. हायड्रोजन 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राईट. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C7H16. मग आता मला सांगा व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? 3-ethyl. ऑफकोर्स 3-ethyl, देन दिस इज बिकम द पेंटेन, करेक्ट. आता हे झाले, संपला. आता याला इकडे नेऊ शकता नाही, इकडे आणू शकता नाही, विषय संपला आता, राईट. आता काय करा, पुन्हा पॅरेंट चेन एक कार्बननी कमी करा, मग पेंटेन बिकम ब्युटेन. मग 3 कार्बनची ब्रँच होतील ना, and the 3 carbon branch means either 3 methyl group or 1 ethyl 2 methyl. पण इथिल तर होऊ शकत नाही ब्युटेन मध्ये ब्रँच. इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट इथाइल ब्रँच इन ब्युटेन. कसं शक्य आहे ते? मग आता 3 मिथिल्स होते का बघा. मग 9 स्ट्रक्चर काय होईल? 9 स्ट्रक्चर CH3 C CH3 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 बॉन्ड CH3. आता नाही, याला इकडे नेऊ शकता, सेमच होईल. याला कुठे नेऊ शकत नाही. आता विषय संपला. आणि याचं नाव असेल 2,2,3
trimethyl, trimethyl butane. So all these are the isomers of C7H16. म्हणजे टोटल नंबर ऑफ आयसोमर किती आहेत? 9 टोटल नंबर ऑफ आयसोमर. लक्षात तुमच्या. म्हणून समटाइम दे आस्क यू द क्वेश्चन, यू नो आयसोमर स्टार्ट फ्रॉम द ब्युटेन. तुम्हाला माहिती आहे ब्युटेन गिव्स ओनली 2 आयसोमर, एन ब्युटेन, आयसोब्युटेन. पेंटेनचे आपण मागच्या याच्यात बघितले, पेंटेनचे 3 आयसोमर होते, हेक्झेनचे 5 होते. आपण ते हेक्झेनचे 5 बघितले, तुम्हाला माहित आहेत, मी रफ करण्याच्या अगोदर लिहिलं होतं. आणि हेप्टेनचे एकूण किती आहेत? 9 आहेत. आता ऑक्टेनच्या पुढे जाऊ नका, दिस इज अ लिमिट, दिस इज याच्यापेक्षा पुढे इट्स बिकम व्हेरी क्रिटिकल अँड कॉम्प्लिकेटेड. ओके, आता हे झालं हाऊ टू राईट. आता तुम्हाला रिलेशन कळलं का? व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन फर्स्ट अँड सेकंड? दिस टू आर द चेन आयसोमर बिकॉज हेप्टेन हेक्झेन. व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन सेकंड अँड थर्ड? 2-methyl hexane, 3-methyl hexane. These two are the position isomer, parent chain is same. What is relation between third and fourth? Hexane, pentane. PC is different, chain isomer. आता तुम्हाला कळलं सगळ्यांचं नाव लिहा. व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन, तुम्ही घरी वहीमध्ये लिहा आता प्रत्येकाचं. पहिल्याचं या सगळ्यांसोबत काय रिलेशन, दुसऱ्याचं सगळ्यांसोबत काय रिलेशन, तिसऱ्यांचं सगळ्यांसोबत काय रिलेशन. सो राईट डाऊन युअर सेल्फ बिकॉज दीज आर द व्हेरी सिम्पल थिंग्स रिलेटेड विथ दिस फेनॉमेनॉन. आयदर 1, 2, 3, 4. आता हे झालं आयसोमर्स ऑफ अल्केन. नाव दुसरा प्रश्न कसा विचारतात? व्हॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इन द एक्झामिनेशन. आणखी एक प्रश्न कसा विचारतात? आय विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. द क्वेश्चन इज लाईक दिस. सपोज फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला असा काहीतरी कंपाऊंड दिला आहे. सपोज वी हॅव सच टाइप ऑफ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. ते प्रश्न तुम्हाला काय विचारतात? आता काय करतात तुम्हाला ते C3H7Cl. how many isomers are possible for this molecular formula? Structural isomer. आता C3 म्हणले की प्रोपेन, राईट. C3 म्हणले की प्रोपेन म्हणले की एकच स्ट्रक्चर पॉसिबल आहे. प्रोपेनचं एकच स्ट्रक्चर पॉसिबल आहे. CH3 CH2 CH3. याच्यापेक्षा वेगळं स्ट्रक्चर आहे का? नाही. मग आता काय करायचं, या स्ट्रक्चरमध्ये हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ हायड्रोजन आहेत बघायचे. हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ हायड्रोजन? हा एक टाइप बिकॉज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए ना, सेमच आहे की दोघं. मग काय करायचं, आता Cl कधी येतो? या प्रोपेन मधला हायड्रोजन काढल्याच्या नंतर Cl येतो ना. इफ हायड्रोजन ॲटम ऑफ प्रोपेन इज रिप्लेस्ड बाय Cl. मग वेगळ्या, आता मला सांगा, इथला हायड्रोजन काढा, Cl लावा, मग एक स्ट्रक्चर तयार होईल तुम्हाला. मग कोणतं स्ट्रक्चर तयार होईल? एक CH3 CH2 CH2 Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन. नंतर इथला काढून लावा, दुसरं स्ट्रक्चर तयार होईल तुम्हाला CHCl CH3, 2 क्लोरोप्रोपेन. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस? 1 क्लोरोप्रोपेन. देन व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस? द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज 2 क्लोरोप्रोपेन. समजा तुम्हाला वाटलं सर पुन्हा इथला काढता, तेच होईल ना 1 क्लोरोप्रोपेन, फक्त Cl इथं या साईडला येईल, नंबरिंग इथनं सुरुवात होईल. करेक्ट. म्हणजे प्रोपेनचे 2च आयसोमर पॉसिबल आहेत, 1 क्लोरो 2 क्लोरो. संपलं, बस. लक्षात तुमच्या. म्हणजे दिस मॉलिक्युलर फॉर्म्युला गिव्स ओनली 2 आयसोमर, 1 क्लोरो 2 क्लोरो. व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन दिस 2 आयसोमर? पोझिशन आयसोमर. प्रोपेन 1 क्लोरो 2 क्लोरो, दीज आर द पोझिशन आयसोमर. चेन आयसोमर येणार नाही, राईट. आता समजा मला वाटलं की हा प्रश्न विचारावा. C4 देन H9Cl. आता C4 म्हणले की ब्युटेन. मग ब्युटेनचे किती स्ट्रक्चर पॉसिबल आहेत? दोन स्ट्रक्चर पॉसिबल आहेत. जसं याचं एकच पॉसिबल आहे. ब्युटेनचे कोणते 2 पॉसिबल आहेत? एक म्हणजे तुमचा 1 यू नो दॅट इज N ब्युटेन, येस ऑर नो. अँड द सेकंड स्ट्रक्चर फॉर ब्युटेन इज द आयसोब्युटेन, N ब्युटेन आयसोब्युटेन, राईट. मग आता याच्यात किती प्रकारचे हायड्रोजन आहेत? हा एक प्रकार A, हे सेमच, हे A किंवा हे, राईट. हा दुसरा प्रकार B, मग हा बीच होईल ना, का तर हे 2 सेमच आहेत की, राईट. 2 प्रकार. मग इथला एक H काढून Cl लावा, एक स्ट्रक्चर तयार होईल. इथला H काढून Cl लावा, दुसरं स्ट्रक्चर तयार होईल. म्हणजे काय, समजा मी म्हणलं तुम्हाला CH3 CH2 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 Cl, 1 क्लोरोब्युटेन, राईट. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड? नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज 1 क्लोरोब्युटेन. आणि इथला काढा, काय होईल तुम्हाला? CH3 CH2 CHCl CH3. द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज व्हॉट? 2 क्लोरोब्युटेन. म्हणजे बोथ आर द पोझिशन आयसोमर. बाळांनो काय बघले तुम्ही? टाइप्स ऑफ हायड्रोजन. इथं किती प्रकारचे हायड्रोजन आहेत? 2 प्रकारचे. म्हणजे 2 हायड्रोजन काढून 2 Cl, म्हणजे 2 आयसोमर झाले.
आता इथं या, हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ हायड्रोजन प्रेझेंट हिअर, हे तिन्ही सारखेच आहेत बघा, म्हणजे इथला काढला काय, इथला काढला काय, इथला काढला काय, आणि पण हा वेगळा आहे ना, म्हणजे हा एक प्रकार आणि हा दुसरा प्रकार बी प्रकार, दीज आर द सेम. मग इथला हायड्रोजन काढला तर इथला Cl काढला तर वेगळं स्ट्रक्चर तयार होईल. मग कोणतं स्ट्रक्चर तयार होईल तुम्हाला, मी काय करतो ह्याच्याऐवजी हा काढतो, सारखंच आहे की हे दोन्ही सेमच आहेत ना, फक्त इथला काढतो, रिप्रेझेंटेशन सिम्पल. CH3 बॉन्ड CH2Cl. व्हॉट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाऊंड, याचं नाव असेल 1-क्लोरो, नंतर काय 2-मिथाइल, 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, करेक्ट, 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, राईट. मग आता इथला हायड्रोजन काढा, मग इथला हायड्रोजन काढल्यावर काय होईल, CH3 बॉन्ड Cl, फक्त मी CH3 वर लिहिला आहे, Cl समोर लिहिला आहे, बाकी H इथला काढला आणि H गेला. मग याचं नाव काय होईल 1-2-3, पॅरंट चेन 1-2-3, 3 कार्बनची PC होईल. मग याचं नाव होईल 2-क्लोरो, नंतर काय होईल 2-मिथाइल, 2-क्लोरो 2-मिथिल काय होईल प्रोपेन, म्हणजे एकूण 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल आहेत, 1, 2, 3, 4. लक्षात तुमच्या, फॉर दिस मॉलिक्युलर फॉर्म्युला 4 आयसोमर इज पॉसिबल. मग मी कसं काढले 4 आयसोमर, फक्त टाइप्स ऑफ हायड्रोजन बघितले, इथं 2 प्रकार, इथं 2 प्रकार, 2 आणि 2 4. आता मी पुढचे स्ट्रक्चर काढत नाही, तुम्हाला येईल. समजा मी म्हणलं तुम्हाला C5H11Br, काहीच करायचं नाही, पेंटेनचे आयसोमर काढायचे. पेंटेनचे आयसोमर कोणते कोणते आहेत, पेंटेनचा पहिला आयसोमर आहे CH2CH2CH3, राईट. हाऊ मेनी कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, बरोबर. मग आता किती प्रकारचे हायड्रोजन आहेत, हा एक प्रकार म्हणजे A, हे सेमच. हा दुसरा प्रकार म्हणजे B, हा याच्यासारखाच आहे, पण हा वेगळा आहे ना, हा वेगळा आहे ना C. मग इथं Cl लावा, 1-क्लोरो पेंटेन, 2-क्लोरो पेंटेन, 3-क्लोरो पेंटेन, एकूण किती झाले याचे 3, राईट. मग पेंटेनचं आणखी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल आहे, ते म्हणजे कोणतं, आयसोपेंटेन, राईट. हे पहा, हे स्ट्रक्चर पॉसिबल आहे पेंटेनचं, बरोबर आहे का, आयसोपेंटेन. आता याच्यात किती टाईपचे हायड्रोजन आहेत, हे 2 सेमच आहेत, हे 2 सेमच आहेत, राईट. हे झाला A, हे 2 सेमच आहेत. हे वेगळा आहे ना B, हा पण वेगळा आहे C, आणि हा पण वेगळा आहे D. का, आता हा वेगळा CH3, याच्यासारखा नाही, हा CH3CH ला अटॅच आहे, पण हा CH3CH2 ला अटॅच आहे, बिकॉज दिस इज डिफरंट. थोडा जरी फरक आला की नाव बदलला. मग याचे एकूण किती आहेत, 1, 2, 3, 4, म्हणजे याच्यामध्ये 4, 4 + 3 7, म्हणजे इथं Br लावा, इथं Br लावा, इथं Br लावा, इथं Br लावा, वेगळं स्ट्रक्चर तयार होईल. इथं Br लावा, इथं Br लावा, इथं Br लावा, 3 वेगळे स्ट्रक्चर तयार होतील. आता पेंटेनचं आणखी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल आहे, ते म्हणजे कोणतं, निओपेंटेन, CH3 आणि CH3. हाऊ मेनी टाइप ऑफ हायड्रोजन, ओनली 1 टाइप, ऑल मिथिल ग्रुप इज द सेम, एकच प्रकारचा हायड्रोजन आहे. मग कुठे Br लावा काही फरक पडतो का, मग याचं एकच स्ट्रक्चर मिळेल ना तुम्हाला, म्हणून 3 + 4 7 + 1, टोटल नंबर ऑफ आयसोमर किती आहेत, 8, बस. सो these are the very interesting and important concept related with the chain and position isomer. I hope in your examination, if they ask you the question related with the chain and position, your answer is 100% correct. Just you must be cool and calm. You think very systematically. If parent chain is changed, then become the chain. If position is different, then become the position. So these are the very important concept related with the position and chain isomer. Now I am going to discussing with you third type of isomer, that one is called as the ring chain isomer. Ring chain, very important, very important, ring chain isomer. What is the meaning of ring chain isomer? See here. Now till now we are completed chain and position isomer, but now we are going to discussing with you what is the meaning of ring chain isomer. Ring chain, balanno, so many concepts are there, that concept is very important to you. What is ring chain isomer, how we discussing this? Suppose for example we have, now this is the third type of isomer, which is called as the ring chain isomer. This is the ring chain isomers, means what? This is the third type of isomer in the structural isomers. Suppose we have CH3 CH2 CH double bond CH2. Suppose we have, this is butene. What is the name of this compound? 1-butene, बराबर. मी याचा दुसरं स्ट्रक्चर पण काढू शकतो ना, CH3 CH double bond CH bond CH3. This is 2-butene. This is 1-butene. This is 2-butene. What is difference between 1-butene and 2-butene? These are the position isomer. They have differ in their position. Molecular formula is same.
आता मी काय करतो, यांचं आणखी एक स्ट्रक्चर काढतो. CH2 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 CH2. व्हॉट अबाउट दिस? दिस इज ब्युटेन, दिस इज सायक्लोब्युटेन. आता बाळांनो मला सांगा, या सगळ्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेमच आहे की? सगळ्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला एकच आहे, दॅट इज C4H किती 8. C4H8 इज अ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, बट व्हॉट इज डिफरन्स? हे दोन ओपन चेन आहेत, पण हे रिंग आहे ना, म्हणजे दिस इज ओपन चेन, दिस इज सायक्लिक कंपाऊंड. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज सेम, बट ओपन चेन सायक्लिक, इट इज कॉल्ड ॲज रिंग चेन आयसोमर. मग रिंग चेन आयसोमर म्हणजे काय? सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा कोणता? अल्किन्स शो रिंग चेन आयसोमर्स विथ कोणासोबत सायक्लो अल्केन. कळलं तुम्हाला मी काय म्हणतोय? म्हणजे एक डबल बॉन्ड म्हणजेच एक रिंग तयार होती. 1 डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 रिंग. देन दिस इज कॉल्ड ॲज द रिंग चेन आयसोमर. मी थोडेसे 2-3 एक्झाम्पल तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेतो रिंग चेन आयसोमरचे, आणि नंतर मग बाकीचे आयसोमर आपण डिस्कस करू. सो थँक्यू व्हेरी मच.